السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ تو آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں فضائل اعمال بھاگ ون میں ہم نے آپ کو بہت سی چیزیں پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہم پڑھ رہے تھے پہلے صحابہ ہم پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے آپ کو بہت کچھ بتایا۔ ٹھیک ہے، پہلا قصہ، دوسرا قصہ ہے، اور اس کے بعد یہ 3 نمبر قصہ ہے، پھر یہ 4 نمبر قصہ ہے۔ اب آج ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر 5 حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ علیہ وسلم کا اسلام۔ آج ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں، تو آئیے دیکھیے جانتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ علیہ وسلم مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زہادوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر رضی اللہ علیہ وسلم ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جس سے لوگ عاجز ہیں، جس سے لوگ پریشان ہیں، لیکن انہوں نے اس کو محفوظ کر کے رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، ان کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہاں مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ شعر ہے نہ کہانیوں کا کلام ہے۔ ابو ذر رضی اللہ علیہ وسلم کی اس مجمل بات سے تشفی نہ ہوئی تو خود سامنے سفر کیا اور مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام میں گئے۔ مسجد حرام میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی کے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری اور ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان حضرات کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے ہو۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد میں آ گئے اور دن بھر اسی حال میں گزرا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے کیا نہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ ان کو خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ رہی۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات بھی پوچھنے کی نوبت نہیں آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم کس کام سے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ علیہ وسلم نے اول ان کو قسم اور عہد و پیمانہ دیے اس بات کے کہ وہ صحیح بتائیں، اس کے بعد اپنی غرض بتائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور صبح کو جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا۔
मैं वहाँ तक पहुँचा दूंगा, लेकिन मुखालफत का ज़ोर है, इसलिए अगर रास्ते में मुझे कोई ऐसा शख्स मिला जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो तो मैं पेशाब करने लगूंगा। अगर मतलब कोई अंदेशा हुआ तो मैं पेशाब करने लगूंगा या अपना जूता दुरुस्त करने लगूंगा, तुम सीधे चले चलना। मतलब मैं ये सब करने लगूंगा लेकिन तुम सीधे चले चलना, मेरे साथ ठहरना नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरा साथ होना मालूम ही नहीं होगा। जब भाई आप साथ में चल नहीं रहे तो मालूम ही नहीं होगा। चुनाचे सुबह को हज़रत अली करमल्लाहु वजहूर के पीछे पीछे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। वहाँ जाकर बातचीत हुई, उसी वक्त मुसलमान हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकलीफ के ख्याल से फरमाया, अपने इस्लाम को अभी जाहिर ना करना, चुपके से अपनी कौम में चले आओ, जब हमारा गलबा हो जाए उस वक्त चले आना। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि इस कलाम ए तौहीद को उन बेईमानों के बीच चिल्ला चिल्ला के पढ़ूंगा। चुनाचे उसी वक्त मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए और बुलंद आवाज़ से ये वाली दुआ पढ़ी उन्होंने, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन मोहम्मदन रसूलुल्लाह। उन्होंने चिल्ला के ये आवाज़ में पढ़ा, मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पढ़ा, फिर क्या था, चारों तरफ से लोग उठे और इस कदर मारा उन्हें कि जख्मी कर दिया, मरने के करीब हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास, जो उस वक्त मुसलमान भी नहीं हुए थे, उनके ऊपर बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा, जुल्म करते हो, यह शख्स कबीला गिफार का है और यह कबीला मुल्क शाम के रास्ते में पड़ता है, तुम्हारी तिजारत वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है, अगर यह मर गया तो शाम का आना जाना बंद हो जाएगा। इस पर उन सब लोगों को भी ख्याल हुआ कि मुल्क शाम से सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वहाँ का रास्ता बंद हो जाना मुसीबत है, इसलिए उनको छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर इसी तरह उन्होंने जाकर जब आवाज़ बुलंद कलमा पढ़ा और लोग इस कलमे के सुनने को ताब न ला सकते थे, इसलिए उन पर टूट पड़े। और दूसरे दिन भी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अलैहि वसल्लम ने इस तरह उनको समझाया और हटाया कि तुम्हारी तिजारत का रास्ता बंद हो जाएगा। भाई दूसरे दिन भी उन्होंने यही किया, तब भी उन्होंने उनको समझाया कि तुम्हारी तिजारत का रास्ता बंद हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? आज हमने आपको बताया हजरत अबू ज़र गिफ़ारी के बारे में, उन्होंने कैसे इस्लाम में आए, उन्होंने कैसे इस्लाम को माना। तो यह बात आपको फ़ज़ाइल अमाल में एक एक बात आपको अच्छे से पढ़ने को मिलेगी, अच्छे से बात आपको समझ में आएगी। इसी तरीके हमारे वीडियो में बने रहे, हम आपको और भी अच्छी अच्छी बातें बताते रहेंगे। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।